नमस्ते। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस विषय बायोलॉजी धोरण 12 चैप्टर नंबर 2 सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन। आज આપણે એક બહુ સરસ મજાના ટોપિક વિશે વાત કરવાની છે, જેનું નામ છે પરાગરજ અને સ્ત્રી કેસરની વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓ, તેમના સંબંધ વિશે। આપણે પરાગનયન વિશે પણ અભ્યાસ કર્યો છે। તો હવે તમે એવું સમજો કે નર પુષ્પની પરાગરજ मादा पुष्पना परागासन पर स्थापित थई गई। ओके, तो सरखी रीते अहींया थोड़ोक ध्यान आपजो समजवामां। आपणे एक मोटा कदनुं परागासन दोरीए, परागवाहिनी अने अंदर बीजाशय। ओके, हवे આવી રીતે આખી રચના છે। તો આનું નામ આપશું આપણે બીજાશય અને કહેવાય પરાગવાહિની અને કહેશું આપણે પરાગાસન। ઓકે, પરાગરજ परागनयन द्वारा परागासन पर स्थापित थाय छे। हवे समझो प्रोसेस। जेम आपणा शरीरनी अंदर कोई बहारथी अन्य व्यक्तिनी किडनी दाखल करता होय तो आपणुं शरीर एने ओळखे छे के आपणी छे के बीजानी। जो ए संगत हशे तो एने परमिशन आपशे, नहीं तो नहीं आपे। एम कहेवानो मतलब एम कि परागनयन द्वारा तो अलग अलग जातिना पुष्पनी परागरज तो घणा बधी अलग अलग जातिना जे पुष्प होय मादा पुष्पना परागासन पर स्थापित थवानी तो छे ज। मानी लो कि गुलाबनी परागरज होय ते जासूदना पुष्पना परागासन पर स्थापित थई शके छे, तो फलन नहीं थतुं। तो कहेवानो मतलब एम के परागासन होय स्त्री केसनुं परागासन ए ओळखे छे कि एने जो एनी जातिनुं ज लागशे, परागरज एनी जातिनी ज हशे तो एने ओळखे छे, एने परमिशन आपशे, तेनो आगळ विकास थवा देशे तो तेने कहेवाय संगत। तो एने कहेवाय संगत। पण कोई अन्य जातिनी हशे तो परागासन तेमने ओळखे छे अने तेमनो विकास नहीं थवा दे तो तेमने कहेवाय असंगत। पोतानुं छे पोतानुं नथी। मानी लो कि संगत परागरज आवी तेनी पोतानी ज। तो एक बीजी वात अहींया क्लियर करूँ कि आवी रीते परागरज होय तो एनी अंदरनुं आवरण अंतः आवरण कहेवाय। आ बहारनुं आवरण होय तेमने बाह्य आवरण तरीके आपणे ओळखीए छीए। अहींया जनन छिद्र हतुं स्पेस, त्यांथी अंतः आवरण होय ते सरखी रीते समजो। अंतः आवरण होय ते एक नलिका स्वरूपे विकास पामे। आ जे नलिका जे स्वरूपे जे विकास थयो तेमने कहेवाय परागनलिका। तो परागनलिकानो उद्भव क्यांथी थयो तो कि परागरजना अंतः आवरणमांथी। अने उद्भव क्यारे थाय तो कि ज्यारे परागासन पर स्थापित थाय त्यारे। ओके, तो आपणे प्रोसेस आगळ समजीए अहींयाथी कि परागरज होय तेमनुं आ अंतः आवरण छे, ज्यारे आ बहार आवेलुं स्पोरोपोलेनिननुं आवरण छे। जे स्थाने आवरण नहोतुं तेने आपणे जनन छिद्र तरीके ओळखीए छीए। तो अंतः आवरण होय अंदरनुं ते विकास पामे एक नलिका स्वरूपे आवी रीते। जनन छिद्रमांथी अने विकास कोनी अंदर पाम्यो तो कि मादा पुष्पनी परागवाहिनीनी अंदर आ नलिका विकास पामी। तो आ जे नलिका होय तेमने कहेवाय परागनलिका। तो परागनलिका होय ते परागवाहिनीमां विकास पामती होय। एक बात अहींया पण क्लियर करीए कि आनी अंदर भ्रूणपूट हशे। ओके,
નીચેની તરફ અંડપ્રસાધન, વચ્ચે દ્વિધ્રુવીય કોષ અને અહીંયા ઉપરની તરફ પ્રતિધ્રુવીય કોષ, જેથી સમજવામાં સરળતા રહે. હવે શું થાય તો કે જ્યારે પરાગનલિકાનો વિકાસ આગળની તરફ જતો જાય તેમ પરાગરજની અંદર આવેલા બે કોષો, એક વાનસ્પતિક કોષ અને સેકન્ડ જનન કોષ, એ બંને આની અંદર વહન પામતા હોય. હવે જેમ વહન આગળ થતું જાય તેમ તેમ જે નલિકા હોય તે અહીંયા અંડ છિદ્ર હતું, યાદ કરજો આગળની આકૃતિ, આગળના ટોપિક યાદ કરજો, એટલે કે બીજાંડ છિદ્ર હોય ત્યાં પરાગનલિકા જોઈન્ટેડ થતી હોય. તો આ દરમિયાન જ્યારે વહન થતું હોય ત્યારે વાનસ્પતિક કોષ હોય તે નાશ પામી જાય. પરાગનલિકાની અંદર વાનસ્પતિક કોષ હોય તે નાશ પામી જાય અને જે નરજન્યો હતો, જે જનન કોષ હતો તેનું વિભાજન થાય અને તેમાંથી બે નરજન્યુ બનાવશે. તો અહીંયા હું દોરું છું, આમાંથી બે નરજન્યુ બનાવશે. સરખી રીતે સમજો પ્રોસેસ કે અંતઃઆવરણમાંથી પરાગનલિકાનો વિકાસ થતો હોય આ દરમિયાન પરાગરજની અંદર જે કાંઈ વાનસ્પતિક કોષ અને જનન કોષ હતા તે આગળની તરફ વહન કરે. આ દરમિયાન વાનસ્પતિક કોષ નાશ પામી જાય અને જનન કોષ હોય તેનું વિભાજન થાય અને બે કોષ બનાવે, તેમને નરજન્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ પ્રોસેસને અહીંયા આપણે ઝૂમ કરીએ તો આવી રીતે ભ્રૂણપુટ હતો. તો અહીંયા નીચેની તરફ બે સહાયક કોષ હોય અને અહીંયા તંતુ પ્રસાધન હતા, યાદ કરજો થોડું. અંદર ન્યુક્લિયસ, આ અંડકોષ, ઉપરની તરફ પ્રતિધ્રુવીય કોષો અને વચ્ચે દ્વિધ્રુવીય કોષ, જે બે કોષ કેન્દ્ર ધરાવતું. તો આ જે પરાગનલિકા આવી રીતે આવે છે અને અહીંયા ખુલે છે. તો હવે શું થાય તો કે પરાગનલિકાની અંદર નરજન્યુ કેટલા છે તો કે બે. નરજન્યુનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો તો કે જનન કોષમાંથી. તો સહાયક કોષો હોય, સહાયક કોષો અંડપ્રસાધનમાં આવેલા બે સહાયક કોષો તે જે તંતુમય પ્રસાધન રચના કરે છે તેના મદદથી પરાગનલિકાને પ્રવેશ આપે છે, અંદર દાખલ થવાની મંજૂરી આપે છે, જેના મદદથી નરજન્યુ અંદર દાખલ થશે બંને. હવે નરજન્યુ અંદર દાખલ થાય ભ્રૂણપુટમાં પછી શું થાય તો કે ફલન થાય. એ ફલનની ઘટનાઓ વિશે એક અલગથી ટોપિક ભણશું જેમને કહેવાય બેવડું ફલન. તો આપણે અહીંયા સંબંધ વિશે વાત છે, પરાગરજ અને સ્ત્રી કેસર, તો આવી રીતે એમાં સંબંધ જોવા મળે. જે એકવાર યાદ રાખજો, જો પોતાની જાતિની પરાગરજ હશે તો જ એનું સ્ત્રી કેસર એને એક્સેપ્ટ કરશે સંગત, નહીંતર અસંગત એક્સેપ્ટ નહીં કરે. તો આવી રીતે બંનેમાં સંબંધ જોવા મળે છે. બીજી એક વાત કરું એક બીજા ટોપિક વિશે જેનું નામ છે બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિઓ. સાથે સાથે આ ટોપિક પણ તમને સમજાવું કે બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિઓ. તો ટોટલ 3 પ્રકારની પ્રયુક્તિ હોય. હવે આ ટોપિક કોના રિલેટેડ છે બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિઓ એ બી તમને કહી દો કે એવી વનસ્પતિ કે જેની અંદર સ્વફલન જોવા મળે. સ્વફલન એટલે શું તો કે એક જ પુષ્પની પરાગરજ તે જ પુષ્પના પરાગાસન પર સ્થાપિત થવાની ઘટના, તેની અંદર આ પ્રયુક્તિઓ અપનાવવામાં આવે છે. હવે શું થાય તો કે એક સિમ્પલ તમે વિચાર કરો કે આ એક પુષ્પ છે
आ एनु परागासन, बीजा छे परागवाहिनी। तो केवुं पुष्प छे तो के स्वफलन करतुं पुष्प छे। तो सिम्पल बात छे कि एनी परागरज होय ए हमेशा एना कॉन्टेक्टमां आववानी ज छे। तो आनो मतलब शुं? तो कि परागरज वधारे परागाशनना कॉन्टेक्टमां आववाथी तेनी अंदर अंतःसंवर्धन दबाण वधी जाय। जे पुष्प स्वफलन करतुं होय तेनी अंदर अंतःसंवर्धन दबाण वधी जाय एटले शुं? तो कि त्यां बहु मोटी मात्रामां पराग नलिकाओनो विकास थई जाय छे परागवाहिनीनी अंदर, जेथी बधुं ज निष्फळ जतुं होय, प्लस मोटी मात्रामां बधुं उत्पन्न थाय छे। तो एने अटकाववा माटे स्वफलन धरावतुं पुष्प क्या क्या प्रकारनी प्रयुक्तिओ अपनावे छे तेमने कहेवाय बाह्य संवर्धन प्रयुक्तिओ, जे 3 रीते करतुं होय। पहली प्रयुक्ति के जे समये परागाशयमांथी परागरज मुक्त थाय एटले के पुकेसर एटले के परागाशय परिपक्व थाय ते समये परागासन अपरिपक्व रहे। सरखी रीते समझो, पुकेसरनुं परागाशय परिपक्व थवुं एटले शुं? तो के तेनी अंदरथी परागरज मुक्त थवी जे फलन करवा माटे केपेबल छे। तो ए ज्यारे परिपक्व थाय तो ए समये परागासन होय ते अपरिपक्व होय एटले के भले के पुकेसरमांथी परागाशयमांथी परागरज परागासन पर भले स्थापित थई जाय, कोई प्रॉब्लम नथी, परंतु परागासन हजी अपरिपक्व छे, तेमने ग्रहण करवा माटे हजी केपेबल नथी, जेथी करीने स्वफलन अटकावी शकाय, जेना मददथी अंतःसंवर्धन दबाण तमे अटकावी शको छो। परंतु जो परागासन अने परागरज एटले के परागाशय बंने साथे परिपक्व थाय तो फलन थवानुं ज छे। पण आवी जे वनस्पति होय तेना पुष्पमां एवी प्रयुक्तिओ अपनावती होय जेथी अंतःसंवर्धन दबाण घटे, कारण के बंनेने अलग अलग टाइम पर परिपक्व करे। अथवा एवुं पण बनी शके कि जे समये परागासन परिपक्व होय ए समय दरमियान पुकेसरनुं परागाशय अपरिपक्व होय, जेथी फलननी शक्यताओ घटी जाय। आ पहली प्रयुक्ति। हवे आवे सेकंड प्रयुक्ति। बीजी प्रयुक्तिमां शुं थाय? तो कि वनस्पति होय तेनुं परागासन होय तेनाथी एना पुकेसरना परागाशय दूर आवेला होय आवी रीते। એટલે આમાં શું થાય તો કે પરાગાસન અહીંયા પરાગાશય, તો બંનેનો કોન્ટેક્ટ ના થઈ શકે, કારણ કે બંને અલગ અલગ દૂરના સ્થાને આવેલા છે, જેથી કોન્ટેક્ટ ના થાય પરાગરજનો। તો આ સેકન્ડ પ્રયુક્તિ। પહેલી પ્રયુક્તિ કે બંનેને અલગ અલગ ટાઈમિંગ પર પરિપક્વ કરો, પ્રથમ પ્રયુક્તિ। સેકન્ડ પ્રયુક્તિ તો કે બંનેના સ્થાન અલગ અલગ, પરાગાસન અને પરાગાશય બંનેના સ્થાન અલગ અલગ અંતરે રાખો, જેથી પરાગરજનો કોન્ટેક્ટ ના થાય। અને ત્રીજો ટાઈપ જીનેટિક ટાઈપ છે ત્રીજી પ્રયુક્તિ। એમાં શું થાય કે ચલો ઓકે કે બંને સાથે પરિપક્વ થઈ ગયા અથવા બંને સરખા અંતરે છે અને ઉપર પરાગરજ આવીને બેસી ગઈ, ભલે બેસી ગઈ, એમાંથી પરાગ નલિકાનો વિકાસ થઈ ગયો, ભલે થઈ ગયો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ એ વિકાસને આગળ વધવા નહીં દે અથવા ફલન જ નહીં થવા દે, જીનેટિક રીતે થતું હોય। તો કહેવાનો મતલબ એમ કે આવી રીતે 3 ટાઈપમાં પ્રથમ પ્રયુક્તિ, સેકન્ડ અને થર્ડ અલગ અલગ પ્રકારની પ્રયુક્તિની મદદથી જે કે અંદર અંતઃસંવર્ધન દબાણ વધે છે એ અટકાવી શકાય છે। બીજી એક ટોપિક વિશે વાત કરવી છે, જે એક જેનું નામ છે કોથળી સડાવી। કે તમે કોઈ પ્રયોગ કરવા માગતા હો, આ દરમિયાન આ પ્રોસેસ વધારે ઉપયોગી હોય તો એક સિમ્પલ ટેકનિક અપનાવીએ આપણે, અથવા તેમને કૃત્રિમ સંકરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે મેન્ડલે અપનાવી હતી પદ્ધતિ। તો કે આ એક પુષ્પ છે, ઓકે, વજ્રપત્ર પુષ્પદન, આ પુકેસર,
પુષ્પ કેવું છે? તો કે સ્વફલન કરતું છે, દ્વિલિંગી છે. તો કોથળી સડાવી કૃત્રિમ સંકરણ એટલે શું? તો કે જ્યારે પુષ્પ ખીલે એ સમય દરમિયાન એની જે પુંકેસર હોય તેમને કાતરની મદદથી કટ કરી લેવાના છે, ત્યાંથી દૂર કરી દીધા, આવી રીતે. અને આ જે પુંકેસર હોય તેમને એક કોથળીની અંદર ભરી લેવાના છે. સરખી રીતે સમજજો. અને આ જે કોથળી હોય તે મીણિયા કાગળની બનેલી હોય. કેવો કાગળ? તો કે મીણિયા કાગળની બનેલી હોય. ત્યારબાદ શું કરશો? તો કે આ જે પુષ્પ છે એને પણ એક કોથળીથી ઢાંકી દો, મીણિયા કાગળની. આવી રીતે હું ઢાંકી દઉં તો શું થાય? તો કે તમે જ્યારે પ્રયોગ કરતા હો ત્યારે આ પદ્ધતિ અપનાવવા, ખાસ કરીને મેન્ડલ અપનાવી હતી. તો જ્યાં સુધી પરાગાસન પરિપક્વ ના થાય ગ્રહણશીલ, ત્યાં સુધી એને કોથળી ઢાંકી દીધી, જેથી કરીને કોઈ અન્ય લક્ષણો ધરાવતી વનસ્પતિની પરાગરજ તેની પર સ્થાપિત ના થાય, જેથી ફલન ના થાય. જ્યારે એના જ પુંકેસર તમે કોથળીમાં રાખ્યા અથવા અન્ય વનસ્પતિના રાખ્યા, તો આ એવા પુંકેસરો છે જે તમે ઈચ્છિત લક્ષણો ધરાવતા પુંકેસરો છે. તો જ્યારે પુંકેસર પરિપક્વ થઈ જાય, ત્યારબાદ પરાગાસન પરિપક્વ થઈ જાય, આ દરમિયાન આ કોથળીમાંથી પુંકેસર લઈ લેવાના છે. ત્યાંથી આ કોથળી દૂર કરી દીધી. આની જે પરાગરજ હોય તેમને આના પરાગાસન પર છાંટવામાં આવશે. ઓકે, એટલું કર્યું. ત્યારબાદ પાછી કોથળી સડાવી દો, જ્યાં સુધી ફલન પરિપક્વ ન થાય ત્યાં સુધી. તો આમાં શું થાય? તો કે તમે ઈચ્છિત લક્ષણોનો સમન્વય સાધી શકો છો. આ જે પ્રોસેસ જોવા મળી તેમને કહેવાય કૃત્રિમ સંકરણ અથવા કોથળી સડાવવાની ક્રિયા વિશે સમજાવો. ઇમલ્સિફિકેશન, કૃત્રિમ સંકરણ. તો આવી રીતે પણ તમે કરી શકો છો. પ્લસ આપણે અહીંયા આગળના ટૉપિકમાં વાત કરી કે પરાગરજમાંથી પરાગનલિકાનો ગ્રોથ થાય છે, એ તમારે જોવું હોય તો એના વિશે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવાનો છે. આપણે 12મા ધોરણમાં પ્રેક્ટિકલ આવે છે, જેની સ્લાઇડ બનાવવાની છે, જે અલગ અલગ પ્રકારનું દ્રાવણ લઈને બનાવવામાં આવશે. તો થોડીક માહિતી એના વિશે તમને આપી છે, પણ આપણે એના વિશે પ્રેક્ટિકલ આખું ભણીશું, એટલા માટે હું એના વિશે વાત કરતો નથી. તો 3 ટૉપિક વિશે આપણે વાત કરી આજના લેક્ચરમાં. એક, પરાગરજ અને સ્ત્રીકેસરની આંતરક્રિયા. સેકન્ડ, બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિ. અને થર્ડ, કૃત્રિમ સંકરણ એટલે કે કોથળી સડાવવાની પ્રક્રિયા વિશે આપણે માહિતી મેળવી. તો કહેવાનો મતલબ એમ કે આગળના બધા લેક્ચર ટૉપિક બધા ક્લિયર હશે તો આ 3 ટૉપિક તમારે સરળતાથી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હવે આપણે વાત શું કરશું આગળના લેક્ચરમાં એ બી તમને કહી દઉં કે અહીંયા જે પ્રોસેસ તમે થઈ છે કે પરાગનલિકાનો વિકાસ થયો અને ભ્રૂણપૂટ સુધી 2 નરજન્યુ આવ્યા છે, તેનું ફલન કઈ રીતે થાય છે અંડકોશ સાથે વગેરે વગેરે, ભ્રૂણપૂટમાં કઈ રીતે ફલન થશે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને ધીમે ધીમે આખી બીજ બનાવશું, ફળ બનાવશું, પ્લસ આખી વનસ્પતિ ગ્રોથ કરાવવાની છે. એટલે ચેપ્ટર આખું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલે છે, એટલે સરખી રીતે સમજજો. જો વચ્ચે ટૉપિકને સ્કીપ કરશો તો પછી આગળના ટૉપિકો સમજવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે જે એકવાર કહું છું, આગળના બધા ટૉપિક ક્લિયર કરજો અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલજો, જેથી ચેપ્ટર સરખી રીતે સમજાય અને તમને ભણવાની પણ મજા આવે. તો આજે આપણે એટલું રાખીએ. આગળના ટૉપિક વિશે આપણે આગળ આ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું. થેન્ક યુ સો મચ.